예, 안녕하십니까. NBC 뉴스에서요. 뭐 그렇게 중요한 뉴스는 아닌데 일단 백악관이 발표했기 때문에 간단하게 좀 살펴보겠습니다. Trump says he could impose tariffs on countries that oppose his goal of acquiring Greenland. 이런 기사인데요. 예, 15분 동안만 해보겠습니다. 15분 되면 이제 알람벨이 울릴 텐데 그때까지만요. Trump says he could impose tariffs. 관세를 부과할 수 있다는 거죠. On countries, 여러 나라들, 어떤 나라들이냐면 that oppose his goal of acquiring Greenland. 그린란드를 취득하겠다라는 자신의 목표를 반대하는, acquire, 취득하다, 그린란드를 취득하겠다는 자신의 목표를 반대하는 국가들에 대해서 관세를 부과할 수도 있겠다라고 말을 한다는 건데, 비디오가 있는데 뭐 몇십 초짜리 1분이 안 되는 것 같은데요. 잠깐 보겠습니다. 네, 처음부터요. I just went one after another. I called Germany. No, we will not do that. They said, no, we're going to put a 25% tariff, which is, by the way, about 7 times more than they would have to pay by raising the drink. Like 7 times. This wasn't like a little bit more. 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. 예, 똑같은 소리를 반복을 하는데, 그래서 본문에 보면요, President Trump said on Friday, 금요일에 뭐라고 했냐면, he could impose tariffs on countries, 다음 같은 국가들에 대해서 관세를 부과할 수도 있겠다, that don't accept his goal of, 수락하지 않는, 자신의 목표를 수락하지 않는, 받아들이지 않는 국가들이요. 무슨 목표냐 하면 having the US take control of Greenland. 하면 have가 사역동사죠. 뒤에 원형이 나와 있기 때문에 시키다요. 미국이 그린란드를 take control, 장악하도록 시키겠다라는, 미국이 그린란드 장악하도록 시키겠다라는 자신의 목표를 받아들이지 않는 국가에 대해서는 관세를 부과할 수도 있다. 그렇죠? I may do that for Greenland too. 내가 그린란드를 위해서도 그 일을 할 수 있다는 거죠. 관세 부과요. 여러 가지 목적으로 지금까지 수행해 왔는데 관세 부과를요. 그린란드를 위해서도 할지도 모른다는 거죠. I may do. 할지도 몰라요. Trump said during a White House roundtable 동안에 on rural healthcare, 이거 지방의 헬스케어 문제에 관한 라운드테이블 디스커션 기간 중간에 after discussing his tariff policies, 자신의 관세 정책들을 논의한 후 이 라운드테이블 기간 동안에 그렇게 이야기했다는 건데요. I may put a tariff on countries, 내가 국가들에 대해서 관세를 집어넣을 수 있다, 관세를 부과할 수도 있겠다. 이제 if they don't go along with, 못에 뭐 같이 가다니까 찬성하지 않으면, 만약에 그린란드 문제에 대해서 찬성하지 않으면, because we need Greenland for national security, 우리가 그린란드를 이거 국가 안보 이유 때문에, 안보상 그린란드를 필요로 하기 때문에. The president didn't elaborate, 공들여서 설명하답니다. 레이브가 노동이잖아요. 그러니까 노동이 들어가는 게 공들여서 설명하다요. 추가적으로 더 거기서 한 걸음 더 추가적으로 설명하지는 않았습니다. 그런데 which countries could target, 예를 들면 어떤 나라들을 그가 타겟할 수도 있는지 등등에 대해서요. US tariffs imposed on European Union exports are currently capped at 15%. EU 수출 품목에 대해서 지금 미국의 관세, 부과된 미국의 관세가 현재는요, capped, 상한선이 얼마에 정해져 있다는 거죠. cap, 모자니까요. 15%로 상한선이 정해져 있습니다. The EU is America's largest trading partner and largest source of imports. EU가 미국의 가장 큰 교역 상대국이고, 그 다음에 가장 큰 수입의 소스이기도 합니다. EU가 미국에서 가장 큰 교역 상대국이고, 그 다음에 가장 큰 수입의 소스이기도 합니다. 미국 제품을 가장 많이 사기도 하고, 그 다음에 앞에는 이제 가장 the largest exporter is the US. 미국에 가장 많이 수출하기도 하고 가장 많이 수입하기도 한다. 이 말을 하고 싶은 거죠. During the event, 이 라운드테이블이라는 이 이벤트 중에 Trump also referred to the Supreme Court case, 또한 언급을 했습니다. 대법원 이 사건이요. 대법원이 지금 가 있는 사건에 대해서 언급을 했는데, 관세에 관한 사건이 굉장히 중요한 사건이죠. 관세 부과가 합법적이냐 불법이냐 이겁니다.
대통령 권한을 넘어선 거냐 아니면 대통령 권한 내에 있는 거냐. 그래서 잘못 대법원이 이거 불법이다 그러면 관세를 다 토해내야 됩니다. That the justices haven't yet ruled on. 이 대법원 판사들이 아직은요 그 문제에 대해서 그 건에 관해서 아직은 판결을 하지 않았습니다. The president said, 대통령이 뭐라고 하냐, if the high court doesn't rule in the administration's favor, in favor, 누구한테 유리하게요, 행정부에게 유리하게 만약 대법원이 판결을 하지 않으면 it'll be a shame for our country. 우리나라한테는 굉장히 창피한 일이 될 거다요. A bipartisan congressional delegation held a series of meetings late this week. 초당적인 의회 그 사절단이 민주당, 공화당 양당이 참여하는 그 사절단이 1년의 미팅들을 가졌는데 이번 주 말에 가서 여러 번에 걸친 회의를 했습니다. With the leaders of Denmark and Greenland. 이거 양국의 지도자들, 뭐 국가는 아니지만 그린란드는요, in Copenhagen에서 논의를 하려고 하냐면 the president's efforts to acquire the Arctic Island. 이 북극에 있는 섬, 즉 그린란드를 트럼프 대통령이 그 취득하려는 노력 그 문제를 논의하기 위해서 트럼프 대통령의 취득하려는 노력 문제를 논의하기 위해서 Officials from Greenland and Denmark 이 두 지역의 이 관리들은 which controls the semi-autonomous territory 덴마크가요 이 그린란드라는 반자치 영토를 지금 통제하고 있는데 덴마크가요 거의 주인이다 이거죠. 덴마크가 그린란드의 주인입니다. 이거요. as well as a host of major US allies. 그리고 이거 그린란드와 덴마크로부터의 관리, 그 다음에 host of major US allies. 이거 그 중요한 미국 동맹국들의 host인 것은 물론이고 have rejected Trump's push. 그런데 트럼프 대통령의 노력을 거절했다 이건데요. 저희 그 그린란드를 사겠다는 것도 반대. 온갖 그린란드에 대한 모든 그런 노력에 대해서 반대를 했습니다. 이거 Major US Allies 이 말은 뭐냐면요, 이 Anonymous Territory를 받는 건데 which controls the semi-autonomous. 그래서 덴마크라는 나라가 컨트롤할 뿐만 아니라 그다음에 호스트이기도 하다는 겁니다. 맞이하는 국가예요. 그 대규모의 그 아주 중요한 미국의 동맹국들의 호스트이기도 하다는 겁니다. 사실은 이제 덴마크도 그렇지만 이제 그린란드에 미국만이 아니고 독일이니 여러 나라들의 그런 기지들이 다 있습니다. 지금요. 그린란드에 지금 진출하는 EU 국가들이 많이 있어요. 그래서 덴마크가 호스트라고 그러지만 사실은 이제 그린란드에 지금 그 중요한 미국의 유럽 동맹국들이 이미 진출해 있다 이 말인데요. Troops from a slew of가 많은 겁니다. 많은 메이저 유로피언 컨트리스 국가로부터의 군인들이 주요 많은 유럽 국가들의 군인들이 메이저 US allies 거기에는 중요한 그 미국의 동맹국들 들어있는데 have arrived in 그린란드에 도착했는데 이미 최근 며칠 동안에 도착을 했어요. Trump has intensified his threats to take control of the island in recent weeks. 강화했는데요. 자신의 협박을 이 그린란드라는 섬을 장악하겠다라는 자신의 협박을 최근 몇 주 동안에 강화해 왔습니다. 계속해서 강화해 왔어요. Arguing that it's necessary for U.S. national security. 그것이 그렇게 하는 거. 이거요. 이 그린란드를 장악하는 것이 필요하다는 거죠. 미국의 국가 안보를 위해서. As America, adversaries have built up their presence in the Arctic. 왜냐하면요. 왜 그린란드를 미국이 장악하는 게 국가 안보상 중요하냐면 미국의 적들이 특히 이제 러시아와 중국과 러시아가 계속해서 구축해 왔죠. 그들의 존재를 빌드업하니까 존재를 증가시켜 온 겁니다. 인디 아크틱 북극에서의 자신들의 존재를 더 크게 증가시켜 왔다니까. 그게 사람들을 병력을 많이 더 배치했다 이 말이죠. 그리고 또 하는 동안에 애지해집니다. 또 the Trump administration developed its Golden Dome defense system. 트럼프 행정부가 자신의 골든 돔 방어 시스템을 방어 체제를 지금 개발하고 있어요. 골든 돔이라는 게 있죠. 골든 돔은 그 레간 대통령 때부터 그 아이디어가 이미 나온 건데 그 개념은 그때부터 나온 건데 미국의 상공을요 골든 돔 하나의 그 돔으로 채권처럼 이렇게 돔으로 방어 돔을 만들게 돼.
누구도 들어오지 못하게 어떤 그 미사일이 오더라도 바로 미국 영공에 들어오기 전에 태평양상에서 대서양상에서 격추시키겠다는 겁니다. 그래서 골든돔 이 방어 시스템을 지금 개발하고 있는 중에 We really need it. 우리가 정말로 그린랜드를 필요로 한다. The President said on Wednesday에 그렇게 말했고요. If we don't go in, 우리가 그린랜드 들어가지 않으면 Russia is going to go in and China is going to go in. 러시아와 중국이 그린랜드로 들어갈 거다. And there's not a thing. 그리고 어떤 일도 없습니다. That Denmark can do about it. 덴마크가 할 수 있는 거. 덴마크가요. 러시아가 들어와도 아무 조치를 못하고 중국이 들어와도 아무 조치도 못하고 덴마크가 할 수 있는 게 아무것도 없어요. But we can do everything. 우리가 모든 일을 할 수 있고요. 미국은 모든 걸 할 수 있는 덴마크는 아무것도 못한다는 겁니다. Trump hasn't ruled out military action to take control of Greenland. 그린랜드를 장악하기 위해서 군사적인 조치를요 배제하지 않았습니다. 군사적인 조치를 할 수도 있다는 겁니다. Though he said earlier this week, 그러나 이번 주 초에 트럼프 대통령이 뭐라고 그랬냐면 It'll be easier. 그게 더 쉬울 거라는 겁니다. 그게 뭐냐면 to do so through diplomatic effort. 여기저기 노력을 통해서 하는 것이 더 쉬울 것이다. But one way or the other 하면 이런 식으로든 저런 식으로든 이 말입니다. 이런 식으로든 저런 식으로든 we are going to have Greenland. 우리가 그린랜드를 가질 것이다. Another option could be for the US to purchase Greenland. 또 하나의 다른 옵션은 무엇이 될 수 있냐면 미국이 그린랜드를 매입하는 거예요. Which could cost as much as $700 billion. 그린랜드는 얼마의 비용을 발생시킬 수 있느냐? 많게는요. 많게는 7천억 달러의 비용을 발생시킬 수도 있습니다. According to three people, 3명에 따르면 familiar with the cost estimate. 이 비용, 특정한 이 비용 견적에 익숙한 사람들, NBC News reported on Wednesday. NBC News가 수요일 날 그렇게 보도를 한 바가 있고요. Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen and Greenland's Minister of Foreign Affairs and Research, 덴마크의 외무부 장관하고 그다음에 그린란드의 외무 및 연구 장관 이 두 사람이 비비안하고 그다음에 라르스라는 두 사람이 met in Washington this week. 이번 주에 워싱턴에서 만났죠. 누구랑? with Vice President J.D. Vance하고 세크레터리 국무장관 마르코 루비오와 만났어요. Rasmussen told reporters afterward. 그 후에 덴마크 외무부 장관이 기자들한테 뭐라고 그랬냐면 there were no breakthroughs. 돌파구가 없다. But that the two sides would continue discussion. 그러나 미국과 덴마크 양측은 계속해서 논의를 할 것이다. It's clear. 분명한 건 뭐냐면 the president has this wish of conquering over Greenland. 트럼프 대통령이 이 소망을 가지고 있다는 겁니다. conquering over Greenland. 그냥 conquer하면 됩니다. 타동사로요. 그린란드를 정복할 그런 소망을 대통령이 가지고 있다는 것은 분명해요. We made it very, very clear. 그래서 우리 덴마크 쪽이 그 점을 매우 분명히 했는데 그 점이 뭐냐면 that 이해합니다. 다음과 사실은 분명히 this is not in the interest of the kingdom. 미국이 그린란드를 잡아먹는 것이 이 덴마크 킹덤의 덴마크 왕국의 이익에 부합되지 않는다는 겁니다. 즉 미국이 그린란드를 잡아먹는 것은 덴마크 왕국의 이익에 배치된다는 거예요. 반대되는 겁니다. 추가해서 뭐라고 그러냐면 they agree to form a high-level working group. 하여튼 간에 덴마크 그린란드 그리고 그다음에 백악관 측이 합의했는데 from a high-level working group. 고위 실무 그룹을 만들자 이거죠. 실무 그룹을 형성합시다. To meet in a matter of weeks. 불과 몇 주 후에 만나기 위해서 in a matter of weeks는 불과 몇 주가 아주 짧은 시간이라고 불과 몇 주 후에 만나기 위해서 고위 실무 그룹을 형성하기로 합의를 했다 이건데요. 거기까지입니다.